Okay. So I think we have discussed XNOR gate. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Symbol also we have seen. It is just like XOR gate, except that there is a bubble at the end. So this is the symbol for the XNOR gate. And the truth table is exactly opposite to that of the XOR gate. Okay. We have 0, 0, 0 for XOR gate. Here it is 1. It is 0 here. 1 0 1 1 1 1. 1, 1, 1. Okay. This is the truth table for the XNOR gate. I think we have discussed that yesterday. Yes, sir. Now, next part is which ICs are used for these gates. For the basic gates. So there are two series. One is TTL series ICs. This is the series name, TTL series ICs. And second one is CMOS series IC. So in the laboratory, particularly we use the TTL series ICs. Okay, they are available in the market. You can purchase those ICs even at Solapur also they are available. Not even Solapur, even in Barshi also you will get some of the TTL series ICs available in the electronic shops. Okay. Now, this TTL series ICs, it starts with 74. It starts with 74 and then the number. So every TTL IC will start with 74 and then the number, remaining number. This remaining number tells the gate, which gate is used. Okay, for example, 7400. This is TTL NAND gate IC. 7402. This is TTL NOR gate IC. This is TTL NOR gate IC. 7404. This is TTL NOT gate IC. TTL NOT gate IC. 7408. This is TTL AND gate IC. You have to remember these numbers because many times the multiple choice question is asked. Which one of these ICs is a TTL NAND gate? Then you must know the number. That 7400 is a TTL NAND gate IC. 7402 is a TTL NOR gate IC. 7404 is a TTL NOT gate IC. 7408, it is TTL AND gate IC. Okay. And few more remaining. Seven, 4, 3, 2. This is TTL OR gate IC. Seven, 4, 8, 6. This is TTL XOR gate IC. This is TTL XOR gate IC. And 74,
266. This is TTL XNOR gate IC. Okay. So I am teaching this for many years. So I remember these numbers, that which number is for which gate. But you will have to just remember these numbers, that for NAND gate, it is 7400. For NOR gate, it is 7402. For NOT gate, it is 7404. For AND gate, it is 7408. For OR gate, it is 7432. For XOR gate, it is 7486. And for XNOR gate, it is 74266. एवढे नंबर लक्षात राहतील का? येस सर. थोडं आता ते Yes, sir. तुम्हाला लक्षात ठेवावेच लागतील, दुसरा काही पर्याय पण नाही तिथं आपल्याला. ओके, तुम्हाला नंबर लक्षात पण ठेवावे लागतील. काही गोष्टी आपल्याला पाठ कराव्या लागतात, त्याला काही पर्याय नाही दुसरा. ओके, आता आपण एक एक IC घेऊ, कन्सिडर करू. त्यातला सर्वात पहिला 7400. दॅट इज, हा कोणता IC? NAND gate. हा, TTL NAND gate. TTL NAND gate IC, करेक्ट. आता यात एक TTL जे लिहिलेलं आहे ना, त्याला म्हणायचं ट्रान्झिस्टर लॉजिक. ते पण लक्षात ठेवा. ट्रान्झिस्टर लॉजिक, त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे TTL. ओके, आता हा जो IC आहे तो कसा दिसतो तर त्याचा आपण शेप बघू कसा आहे. चौकोनी IC, आयातकृती. आणि आपल्याला माहिती IC म्हटली की त्याला कनेक्शन करण्यासाठी कनेक्टिंग लेड्स असतात अशी. तर हे बेसिक गेट्स जे आहेत आपण शिकलेले, हे सगळे 14 पिनचे IC. किती? 40. हा, त्यांना सगळ्यांना 14 पिन आहेत एकूण. 7 एका बाजूला पिन असतात आणि राहिलेल्या 7 एका बाजूला. दुसऱ्या बाजूला असतात. एक डाव्या बाजूला तुम्हाला 7 पिन दिसतील आणि उजव्या बाजूला 7 पिन दिसतील. आणि इथं अशी खाच दिसेल, ही खाच आहे. तुम्ही जर IC बघितला Notch आहे. स्वतः, त्याला नॉच म्हणतो आपण. नॉच म्हणजेच खाच, मराठीमध्ये आपण त्याला खाच म्हणतो. खचका इथं. याला आपण इंग्रजीमध्ये नॉच म्हणतो. खाच कशासाठी दिली तर या खाचेवरून ओळखायचं. खाचेच्या डाव्या बाजूला 1 नंबर चालू होतो, नंतर 2 नंबर पिन. पिन नंबर फार महत्वाचे आहेत बरं का. 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 आणि 7. 7वी पिन. 7व्या पिनच्या अपोजिट 8वी पिन. आता उलट जायचं. 8, 9, वर जाताना उलट जायचं. 10, 11, 12, 13 आणि 14. 1च्या समोर 14 आली पाहिजे. काही जण घाईघाईत काय लिहितात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, परत इकडून वर्ण चालू करतात. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. काय झालं मग?
चुकलं ती पिन नंबर. ठीक आहे, 7च्या समोर 8 आणि खालून वर जायचं मग उजव्या बाजूला 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. त्यातली 14 नंबर जी पिन असती ती कायम व्हीसीसी असते. व्हीसीसी म्हणजे जिथं आपण +5 व्होल्ट बॅटरी जोडतो. आणि निगेटिव्ह साठी ग्राउंड म्हणतो. 7 नंबर असते ती ग्राउंड असते, त्याला आपण ग्राउंड म्हणतो किंवा निगेटिव्ह म्हणतो. आपल्याला माहिती बॅटरीला 2 टर्मिनल असतात, एक पॉझिटिव्ह टर्मिनल असते आणि एक निगेटिव्ह टर्मिनल. तर ती पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठं जोडणार तुम्ही? 14 नंबरला जोडायची बॅटरीच्या. पण ती बॅटरी 5 व्होल्टची असली पाहिजे बरं. 5 व्होल्टची बॅटरी घ्यावी लागेल आणि त्याची पॉझिटिव्ह टर्मिनल तुम्हाला 14 नंबरला जोडावी लागेल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल तुम्हाला 7 नंबरला जोडावे लागेल. म्हणजे या आयसीला आपण सप्लाय दिला, पॉवर सप्लाय प्रोव्हाइड केला, असा त्याचा अर्थ आहे. येते लक्षात? हो सर. आता याच्यामध्ये गेट्स, ह्या आयसी मध्ये गेट्स आहेत. आता हे कोणतं गेट आहे? नॅन्ड गेट आहे, बरोबर आहे का? 7400 नॅन्ड गेट आहे. तर याच्यामध्ये असे नॅन्ड गेट्स काढलेले आहेत. हे नॅन्ड गेट झालं. नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल आहे असा. ही एक पिन, ही दुसरी पिन. नॅन्ड गेटला 2 इनपुट आहेत आणि ही तिसरी आउटपुट. आपण नॅन्ड गेटचा सिम्बॉल कसा काढत होतो? असा काढत होतो की नाही? करू नाही. नॅन्ड गेट आहे, नॉर गेट नाही. नॅन्ड, अँडला फक्त पुढे गोल दिला आपण. हे असं काढत होतो की नाही सिम्बॉल? हाच सिम्बॉल मी फक्त असा तोंड त्याचं खाली केलं, खालच्या बाजूला केलं, तर मला ह्या पिन जोडायच्यात ना त्याला. तसंच अजून एक नॅन्ड गेट काढतो इथं. 3 पिनला एक नॅन्ड गेट. 3 पिनला एक नॅन्ड गेट, करेक्ट. ह्याला एक इनपुट, ह्याला दुसरी इनपुट आणि हे आउट. परत इथे एक नॅन्ड गेट काढतो. हे 12, सॉरी 1 मिनिट, हे 11ला आलं पाहिजे. हे 12 नंबर इनपुट आहे, 12 आणि 13 इनपुट आहे. हे 12 नंबर आणि हे 13 नंबर. इथलं हे काढून टाका, खोडून टाका इथलं. तसंच इथं 8 नंबर आउटपुट, 9 नंबर इनपुट आणि 10 नंबर पण इनपुट. फिगर लक्षात आली तुमच्या? येस सर. तर एका आयसी मध्ये किती गेट्स काय आहेत टोटली? 4 गेट्स आहेत, बरोबर आहे? मग आता 1 नंबरला आपण काय म्हणणार? इनपुट. 2 नंबरला पण काय म्हणणार? इनपुट. आणि 3 नंबरला काय म्हणणार? आउटपुट. असं लिहायचं, त्या बाजूला लिहायचं, इनपुट, इनपुट, आउटपुट. इथं इनपुट, इनपुट आणि आउटपुट. आणि शेवटचं इनपुट, इनपुट आणि आउटपुट. आता काढता येईल का तुम्हाला अशी फिगर स्वतःला? हो सर. थोडं प्रॅक्टिस करावं लागेल तुम्हाला. तर 7400 ही फिगर झाली. आता ह्याच पिन नंबर, याच पिन नंबर म्हणजे 1, 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4, 5 इनपुट, 6 आउटपुट, 13, 12 इनपुट, 11 आउटपुट, 10, 9 इनपुट, 8 आउटपुट. हेच पिन स्ट्रक्चर बाकीच्या कोणत्या कोणत्या आयसीला लागू आहे? तर हेच पिन स्ट्रक्चर 7408 ला पण लागू होते, 7432 ला पण लागू होते आणि 7486 ला पण लागू होते. याचा अर्थ काय?
7408, 7432, 7486 यांना सुद्धा एक आणि 2 नंबर इनपुट असणार आहे, 3 नंबर आउटपुट असणार आहे, 4 आणि 5 इनपुट असणार आहे, 6 नंबर आउटपुट असणार, 13 आणि 12 इनपुट असणार आहे, 11 नंबर आउटपुट असणार, 10 आणि 9 इनपुट असणार आहे, 8 नंबर आउटपुट. फक्त नॅन्ड गेटच्या ठिकाणी आपण कुठलं गेट काढणार? 7408 जर असेल तर अँड गेट काढणार त्या ठिकाणी, 7432 जर असेल तर ऑर गेट काढणार, सिम्बॉल फक्त चेंज करायची. 7486 असेल तर एक्सऑर गेट काढणार, फक्त गेट्स चेंज करायची. येत हे कळालं का तुम्हाला सगळ्यांना? येस सर. पिन स्ट्रक्चर सेम आहे. 7400चं पिन स्ट्रक्चर जे आहे तेच 7408 साठी पण लागू होतं, 7432 साठी पण लागू होतं आणि 7486 साठी पण लागू होतं. हे नंबर्स पण लक्षात ठेवायचे आणि हे कोणते गेट्स आहेत हे पण लक्षात ठेवायचे. याचा अर्थ नॅन्ड गेट, अँड गेट, ऑर गेट आणि एक्सऑर गेट या सगळ्यांना एकच पिन स्ट्रक्चर लागू आहे, फक्त आतले गेट्स बदलायचे. ज्यावेळेस मी 7408चं स्ट्रक्चर काढेन त्यावेळेस नॅन्ड गेटच्या ठिकाणी आपण कुठलं गेट काढणार? अँड गेट. अँड गेट काढणार. आपल्याला माहिती आहे अँड गेटचा सिम्बॉल कसा आहे, फक्त बबल नाही त्याला, हे सरळ काढायचं, हे अँड गेट हे आपल्याला माहिती. नॅन्ड काढायचं असेल तर हे गोल द्यावं लागतं पुढे, अँडच्या पुढे गोल जोडला की नॅन्ड झाला, गोल काढला की अँड झाला. तसंच ऑर गेट काढायचं असेल तर सिम्बॉल फक्त चेंज, हा कर्व असा सिम्बॉल काढायचा, हा झाला ऑर गेट. वाय आउटपुट, ए आणि बी इनपुट. आणि एक्सऑर काढायचं असेल तर दोनदा कर्व काढायचा आणि असं काढायचं झालं. फक्त हे जे सिम्बॉल्स आहेत हे चेंज करायचे ह्याच्यातले, त्या आयसी मधले एवढे बदलले तुम्ही की लगेच पुढचा आयसी 7408 तयार होतो, 7432 तयार होतो, 7486 तयार होतो. लक्षात आलं सगळं? ओके. आता अजून 2 आयसी आपले राहिले. कुठले कुठले राहिले? 7402 राहिला, 7404 हा नॉर गेट आहे, बरोबर आहे. नंतर 7404 एक राहिला, हा आहे नॉट गेट. आणि 74266 हा आहे एक्स नॉर गेट. हे 3 राहिले. आता या 3चं मी तुम्हाला, यांचं स्ट्रक्चर थोडं वेगळं आहे त्यामुळे आपण हे वेगळे आपण डिस्क्राईब केले. हे सोडून 7400, 7408, 7432 आणि 7486 या सगळ्यांचं स्ट्रक्चर एकच आहे. या सगळ्यांचं स्ट्रक्चर एक आहे. बाकीच्या ह्या मात्र 3 यांचं स्ट्रक्चर वेगवेगळं आहे. ते कसं आहे ते आपण बघू. आता पहिल्यांदा आपण 7402 बघू. 02चं स्ट्रक्चर कसं आहे. 14 पिन आहे तशाच, त्यात काही फरक नाही. 14 पिन जे आहेत ते आहे तशाच आहे तशाच, फक्त इनपुट आणि आउटपुटची जागा बदलायची, फक्त तेवढंच चेंज करावं लागतं आपल्याला. 4, 5, 6, 7 इकडे पण मी 7 पिन काढतो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इथं नंबर देतो मी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7च्या समोर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 आहे प्लस VCC म्हणजेच प्लस 5 व्होल्ट. आणि 7 नंबर आहे ग्राउंड.
म्हणजेच निगेटिव्ह. आता 7402 जो आहे नॉर गेट, ह्याला मात्र उलट काढायचं होता. एक नंबर आउटपुट आहे आणि 2 आणि 3 इनपुट आहे. आता नॉर गेट कसं काढतो आपण? सर बरोबर. नॉर गेटचा सिम्बॉल तुम्ही बघितलेला आहे, आता दाखवला हो होता. सर. तो सिम्बॉल आहे, फक्त त्याचं तोंड वर केलं, तोंड वरच्या बाजूला केलेलं. तसंच पुढचं गेट काय आहे ना, 4 नंबर आउटपुट, 5 आणि 6 इनपुट. 5 आणि 6 इनपुट. बरोबर. तसंच इथं काय येणार आउटपुट? 13 नंबर आउटपुट आणि 12 आणि 11 इनपुट. 12 आणि 11 इनपुट. करेक्ट. 10 आउटपुट, 8 आणि 9 इनपुट. 9 आणि 8 इनपुट. 10 आउटपुट, 9 आणि 8 इनपुट. करेक्ट. हे झालं 7402 IC. हा बदल कळाला तुम्हाला? हो सर. येस सर. त्याच्या अगोदर आपण गेटचं तोंड खाली घेतलं होतं, ह्या गेटचं तोंड असं खाली घेतलं होतं. हो सर. नॅन्ड गेट. आता मी तोंड वर केले, इथं आपण तोंड वर केलं त्याचं गेटचं तोंड. हा बदल केला 7402 मध्ये. हा एक बदल लक्षात ठेवायचा 7402 नॉर गेटसाठी. आय थिंक इट इज क्लिअर. आता 7404 हा कोणता गेट आहे? नॉट गेट. नॉट गेट IC. आता मला सांगा, नॉट गेटला किती इनपुट असतात आणि किती आउटपुट असतात? एकच आउटपुट आणि एकच इनपुट असतं. करेक्ट. नॉट गेटला एकच इनपुट आहे आणि एकच आउटपुट. बरोबर. बाकीच्या सगळ्या गेटला एकच आउटपुट असतं, फक्त इनपुट मध्ये फरक पडतो. नॉट गेटला मात्र एकच इनपुट येतं. मला सांगा, आता एका इनपुटला एकच पिन लागणार ना आपल्याला. हो सर. त्याच्यामुळं स्ट्रक्चर चेंज होतं इथं. इथं स्ट्रक्चर थोडंसं चेंज होतं नॉट गेटला. बाकी आहे तसंच आहे, फक्त एक लक्षात ठेवायचं, याला इनपुट आहेत ते आपल्या किती? एकच इनपुट आहे. एकच इनपुट आहे. परत तेच काढतो मी. 14 पिन 2. सात लिहून ठेवतो नंबर. 1 इथं पण 14 पिन काढू. इकडच्या बाजूला 7 पिन. चौदा नंबर आपली नेहमीप्रमाणे VCC +5 आणि 7 नंबर आहे ती ग्राउंड म्हणजेच निगेटिव्ह. त्याला आपण ग्राउंड म्हणतो किंवा निगेटिव्ह म्हणतो. ठीक आहे. आता इथं कसं आहे, एक पिन इनपुटला आणि एक पिन आउटपुटला, त्यामुळे प्रत्येक 2 पिन मध्ये एक गेट बसतंय आता इथं. करेक्ट. एक नंबर इनपुट, ह्याचं तोंड पण खाली बरं का, ह्याचं पण तोंड खालीच आहे. 1 नंबर इनपुट, 2 नंबर आउटपुट. 3 नंबर इनपुट, 4 नंबर आउटपुट.
3 नंबर इनपुट 4 नंबर आउटपुट. करेक्ट. पण गेट्स किती झाले टोटल? 6 गेट्स इथं बसतात. बरोबर आहे का? हा, 6 गेट्स बसतात. हा मेन फरक आहे, हे लक्षात ठेवा. इतर आयसी मध्ये आपल्याला 4च गेट्स बसत होते. इथं मात्र आपल्याला 6 गेट्स मिळतात. कशामुळे 6 गेट्स मिळाले आपल्याला? कारण एकच इनपुट आणि एकच आउटपुट. हा, नाही, आउटपुट एकच आहे सगळ्याला, इनपुट एक कमी झालं आपलं. इनपुट पण एक. हा, हो, एक इनपुट कमी झाल्यामुळे आपल्याला 2 गेट्स एक्स्ट्रा मिळाले. इथं लिहायचं आता, इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट. हा, असं लिहायचं. हे लिहिता येईल की तुम्हाला असं? हो, लिहिलं सर. सोपं आहे अगदी, काय अवघड नाही. हो सर. मग इंटरनेट वगैरे हा नंबर टाकलास गुगल सर्चला 7404, तर तुम्हाला लगेच याचं पिन स्ट्रक्चर इथं दिसेल तुम्हाला. ठीक आहे, तुमच्या ह्याच्यामध्ये गुगल सर्चला टाकलं 740204, तर तुम्हाला कुठला आयसी असू द्या तुमचा, 740400 असू द्या, 02 असू द्या, त्याचं नुसतं नंबर टाकला तुम्ही की त्याचं पिन स्ट्रक्चर तुम्हाला सर्च मध्ये मिळतं लगेच. म्हणजे आता जरी तुमच्या लक्षात नाही राहिलं तर तुम्ही लक्षात ठेवा, मोबाईलवरनं तुम्हाला सहज बघता येते, काही प्रॉब्लेम नाही. अवेलेबल आहे इंटरनेटवर हे सगळं. येते लक्षात? हो सर. ओके, 7404 झाला आपला. आता कुठला राहिला? 7466. 7426 XNOR गेट. XNOR गेट. ह्याचं थोडस स्ट्रक्चर थोडस वेगळं आहे. एकाचं तोंड खाली आणि दुसऱ्याचं तोंड वर आहे. काय म्हटलं मी? एकाचं तोंड खाली, हा, दुसऱ्याचं एका गेटचं तोंड खालच्या बाजूला आहे तर दुसऱ्या गेटचं तोंड वरच्या बाजूला आहे. हा त्यातला मेन फरक आहे. नेहमीप्रमाणे मी अगोदर 14 पिन काढून घेतो. एक नंबर पिन आहे, 2 3 4 5 6 आणि 7. तसं या बाजूला पण 7 पिन. तुम्ही 1-2दा प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला जमून जाईल, काय प्रॉब्लेम. हे 8 9 10 11 12 13 14 नंबर प्लस VCC, दॅट इज +5 आणि 7 नंबर ग्राउंड, दॅट इज निगेटिव्ह. आता XNOR गेटचा सिम्बॉल कसा आहे? XOR सारखाच फक्त पुढे गोल. बरोबर आहे? येस सर. आता हा सिम्बॉल लक्षात ठेवा आणि इथं काढा. 1 and 2 input, 3 output. करेक्ट. 1 and 2 input, 3 output. and 3 number is out. आता मात्र तोंड वर करायचं बरं का. 5 and 6 are input and 4 output. हा, बरोबर. हे 4 आउटपुट दाखवायचं. 5 and 6 are the inputs. इकडं पण तसंच. इकडे काय दाखवणार आपण? 12 आणि 13
12 आणि 13 इनपुट. 11 आउटपुट. बरोबर आहे. 12 आणि 13 इनपुट आणि 14 इज आउटपुट. Sorry, 11 is output. 12 and 13 are input and 11 is output. आणि इकडे 10 is output, 8 and 9 are inputs. Correct. 10 is the output, 8 and 9 they are the inputs. Correct. हे फक्त लक्षात ठेवावं लागतं जरा. ह्याचं थोडंसं स्ट्रक्चर वेगवेगळे आहे. आता इथे लिहिताना कसं लिहिणार? इनपुट इनपुट आउटपुट. 4 ला आउटपुट इनपुट इनपुट. बरोबर आहे का? इनपुट. इकडे काय लिहिणार? इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट. परत इथं आउटपुट इनपुट इनपुट. Correct. This is the structure of 74266. कुणाला काय डाऊट ह्याच्यामध्ये? नो सर. सर झालं का? सगळे गेट्स तुम्हाला काढता येतील? हो सर. थोडं प्रॅक्टिस करा. आता कोणते कोणते गेट्स आपण घेतले? TTL 7400. 742. कुठलं गेट आहे? 742. NAND गेट. NAND गेट. 7402. हा, एकच स्ट्रक्चर असलेले कोणते कोणते गेट आहेत? 7400, 7408, 7432, 7432 आणि 7486. 7486. 7432 OR गेट आहे आणि 86 XOR गेट. या चौघांचं स्ट्रक्चर एकच आहे. स्ट्रक्चर कोणाचं चेंज आहे? 7402, 0402, 7404, 7404 74266 आणि 74266. एवढे फक्त तुम्हाला 3 लक्षात ठेवायला, बाकी काही नाही. एवढं प्रॅक्टिस केलं की तुमचं होऊन जातं सगळं. आय थिंक इट इज क्लिअर. कुणाला काही डाऊट असायचं कारण नाही. हो सर. नो. ओके. आता आपल्याला ह्याच्या पुढचा पार्ट स्टडी करायचा आहे अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज NAND and NOR gate as universal gates. काय म्हटलं मी? NAND and NOR gates as universal gates. NAND and NOR gates as universal gates. म्हणजे काय? It is possible to design any gate from NAND or NOR gate. काय स्टेटमेंट आहे? It is possible to design any gate from NAND gate or NOR gate. म्हणजेच मी NAND पासून OR गेट बनवू शकतो, NAND पासून AND गेट बनवू शकतो, NAND पासून NOT गेट बनवू शकतो. ठीक आहे. NAND पासून NOR गेट बनवू शकतो. कुठलंही बेसिक गेट किंवा डिराइव्ड गेट मी बनवू शकतो.
नॅन्ड गेट पासून. तसंच मी नॉर गेट पासून कुठलंही गेट बनवू शकतो. नॉर गेट पासून ऑर बनवू शकतो, नॉर पासून अँड बनवू शकतो, नॉर पासून नॅन्ड बनवू शकतो, नॉर पासून नॉट बनवू शकतो. आलं का लक्षात मला काय म्हणायचंय? येस सर. हा, म्हणून मी त्यांना युनिव्हर्सल गेट्स म्हटलं. युनिव्हर्सल गेट्स कशामुळे म्हटलं? कारण त्या गेट पासून त्या गेट मी अनेक गेट बनवता येतात. नाही, कोणतंही गेट बनवू शकतो, कोणतंही बेसिक गेट बनवू शकतो. नॉर असेल माझ्याकडे तर मी त्यापासून ऑर बनवू शकतो, अँड बनवू शकतो, नॅन्ड बनवू शकतो, नॉट बनवू शकतो. कुठलंही बेसिक गेट किंवा डिराइव्ड गेट मी बनवू शकतो. तसंच नॅन्ड गेट पासून सुद्धा मी कुठलंही गेट बनवू शकतो, ऑर बनवू शकतो, अँड बनवू शकतो, नॉट बनवू शकतो, नॉर बनवू शकतो. एनी गेट इज पॉसिबल. तुम्ही म्हणताल असं कसं काय शक्य सर, सगळे गेट्स तर वेगवेगळे आहेत, मग नॅन्ड पासून कसं काय बनवता येईल? तर येतं. कसं येतं ते मी तुम्हाला पुढच्या पिरियडमध्ये सांगतो. इथं मी फुल स्टॉप देतो माझ्या लेक्चरला. ओके, पुढच्या पिरियडला मी Okay, हे सांगणार तुम्हाला की ह्याला युनिव्हर्सल कसं काय केलेलं आहे, नॅन्ड पासून कसे काय वेगवेगळे गेट्स बनवले जातात. तर ते आपण पुढच्या पिरियडमध्ये स्टडी करू. ओके okay, sir. ओके Okay, सर. थँक्यू. थँक्यू सर.